Салом алейкум хонандагони азиз, имрӯз мо ҳамроҳи шумо мавзӯи дарси 16-умро меомӯзем ки ин мавзӯи дарс ба боби дуюм рост меояд, ё ин ки параграфи сеюми дарси имрӯза бахшида мешавад ба арксинус, арккосинус, арктангенс ва аркатангенси адад. Боби дуюм бошад ба модулҳои тригонометрӣ бахшида мешавад. Биёед дар аввал мафҳуми арксинусро дида бароем. Маълум аст ки функсияи синус дар порчаи аз минуси пи тақсими 2 то пи тақсими 2 меафзояд ва аз минуси 1 то 1 қиматҳоро қабул мекунад. Бинобар ин мувофиқи теореми дар боло исбот карда шуда, барои адади а ки дилхоҳ ки модули аз а хурд аз 1 аст, дар фосилаи минуси пи тақсими 2 то пи тақсими 2 реши ягонаи б модули синуси х баробари а вуҷуд дорад. Ин адади б-ро арксинуси адади а меноманд ва бо арксинус ишора карда мешавад. Исботи яке аз ин формулаҳо дар китоби дарси синфи даҳум ҷой гирифтааст ки шумо онро метавонед хонед. Ва графики синуси х ба арксинуси х низ чап аст ки дар расми 25 он нишон дода шудааст. Барои мустаҳкам кардаи мавзӯи имрӯза якчанд мисолҳоро ҳамроҳи шумо дида мебароем. Мисоли якум. Дар шарти мисоли якум чӣ омадааст? Ҳисоб кунед. Онро менависем. Мисоли якум. А арксинуси 0 ва мисоли б бошад арксинуси минуси 1. Талаб карда мешавад ки қимати ададии ин ифодаҳо ҳисоб карда шавад. Ҳал а арксинуси 0 ин ба адади 0 баробар аст. Барои чӣ? Барои он ки синуси 0 ба адади 0 баробар аст. Пас қимати якуми мисол ба 0 баробар аст. Дуюм арксинуси минуси 1 бошад. Чӣ хеле ки аз рӯи хосияти арксинус маълум аст. Боз як бор дигар хотиррасон мекунем. Агар арксинус аз аломати манфӣ иборат бошад, ин функсияи тоқ аст. Минусро аз қавс мебарорем. Арксинуси х-ро ҳосил мекунем. Пас минусро аз қавс мебарорем ва арксинуси 1-ро ҳосил мекунем ки он ба минуси пи тақсими 2 баробар аст. Барои он ки синуси пи тақсими 2 қимати адади он ба 1 баробар аст. Пас натиҷаи ин мисол ба пи тақсими 2 баробар аст. Мисоли дуюмро дида мебароем. Дар шарти мисоли дуюм чӣ омадааст? Оё ифодаҳои зерин маъно дорад ё не? Мо бояд ба ин саволҳо ҷавоб гардонем. Мисоли дуюм. Ба мо боз ду мисол омадааст ки яке аз ин мисолҳо ба арксинуси дар дохили қавс минуси 2 тақсими 3 ва дар мисоли дуюм бошад арксинуси 1/5. Талаб карда мешавад ки оё ин қиматҳо барои арксинус ҷой дорад ё нест. Ҳал мекунем. Чӣ хеле ки мо медонем, агар y баробар арксинуси х дода шуда бошад, ин функсия арксинус номида мешавад. Қимати он, яъне ки соҳаи муайянии ин функсия ҳамон вақт аз минуси 1 то 1 қабул мекунад. Пас минуси 2 тақсими 3 ин адад аз минуси 1 калон аст, яъне ки ин адад дар порчаи аз минуси 1 то 1 тааллуқ дорад. Пас арксинуси минуси 2 тақсими 3 шуда метавонад аз они арксинуси 1/5 бошад, яъне 1/5 аз адади 1 калон аст, яъне дар порчаи минуси 1 то 1 ин адад тааллуқ дошта наметавонад. Пас ин адад барои арксинуси 1/5 ифода намеёбад. Мисоли сеюмро дида мебароем. Дар шарти мисоли сеюм чунин омадааст? Қимати ифодаҳои зерин ё ин ки ифодаҳо ҳисоб карда шавад. Қайд мекунем. Мисоли сеюм ва талаб карда мешавад ки қимати ифодаҳои зерин ҳисоб карда шавад. Арксинуси 1 ва дар мисоли б бошад арксинуси
در داخل قوس مینوس ریشه کواdraتی از 2 تقسیم 2 برابر قیمت این ifade ها رو موافقاً از روی تعریف آرکسینوس میابیم. آرکسینوس 1 این با عدد پی تقسیم 2 برابر است 0 سینوسی با اون مقابل یعنی سینوس پی تقسیم 2 با عدد 1 برابر است. پس آرکسینوس 1 با پی تقسیم 2 برابر شد. ب باشد آرکسینوسی مینوسی ریشه کواdraتی از 2 تقسیم 2 باشد. موافق خاصیت یا اینکه موافق تعریف مینوس رو از قوس میبراریم. آرکسینوسی ریشه کواdraتی از 2 تقسیم 2 یا اینکه این به مینوسی پی تقسیم 4 برابر است که جواب مثال سیمی به حساب می رود. این است مثال سیوم. مثال چهارم را دیده می براییم. در شرط مثال چهارم چی آمده است؟ ساحه معینی فونکسی زیرین یافته شود. قید میکنیم. مثال چهارم و در اینجا y برابری آرکسینوسی در داخل قوس x مینوس 1 داده شده است و طلب کرده می شود که برای فونکسی داده شده ساحه معینی یافته شود. آن را حل میکنیم. برای یافتن ساحه معینی فونکسی چخیلی که ما در اول درس گفته گذاشتیم آرکسینوس x در آن حالت معنا دارد یا اینکه x آن قیمت ها را قبول می نماید که آن از مینوس 1 تا 1 متعلق باشد. پس این را به نظر گرفته ساحه معینی فونکسی آرکسینوس x مینوس 1 را میابیم. یعنی می نویسیم مینوس 1 خورد یا برابر x مینوس 1 خورد یا برابر 1. این نابرابری دوچنده می باشد. برای حل این نابرابری دوچنده برای یافتن تقریبانده x مینوس 1 را یک مراتب به طرف چپ مراتب دیگر به طرف راست می گذرانیم که موافقاً علامت های آنها به علامت برعکس عوض کرده می شود. 1 جمع 1 و 0 خورد یا برابر x خورد یا برابر عدد 2 حاصل می شود. پس ساحه معینی فونکسی داده شده x تعلق دارد در پارچه از 0 تا 2 به حساب می رود که این به ساحه معینی فونکسی متعلق است. مثال پنجم را دیده می براییم. آن را می نویسیم. مثال پنجم ساحه معینی فونکسی را یابید. فونکسی با واسطه y برابری 2 آرکسینوسی x داده شده است که برای این فونکسی طلب کرده می شود که ساحه قیمت های این فونکسی را یابیم. چخیلی که ما می دانیم برای یافتن ساحه قیمت های فونکسی آن قیمت هایی که تنها قیمت های تقریباً y قبول می نماید این را ما باید دانیم. یعنی آرکسینوس x تنها در حالتی از مینوس پی تقسیم 2 بودن تا پی تقسیم 2 بودن معنا دارد. پس این را به نظر گرفتن ما باید دو آرکسینوس x را یابیم که کدام قیمت ها را قبول می نماید. این تعریف آرکسینوس یعنی ساحه معینی آرکسینوس به حساب می رفت. برای این ما برای کوفیسیانت 2 را پیدا نمودن آرکسینوس x هر یک اعضای نابرابری را به عدد 2 ضرب میکنیم و در نتیجه مینوس پی تقسیم 2 ضرب 2 خورد یا برابر 2 آرکسینوس x خورد یا برابر پی تقسیم 2 ضرب 2 را حاصل میکنیم. در نتیجه 2 با 2 اختصار می شود 2 با 2 اختصار می شود مینوس پی خورد یا برابر 2 آرکسینوس x و خورد یا برابر پی حاصل می شود که ساحه قیمت های این فونکسی در پارچه از مینوس پی تا عدد پی متعلق است. این است جواب مثال پنجم. مثال ششم را دیده می براییم. در مثال ششم چی آمده است؟ قیمت آرکسینوس زیرین یافته شود.
آن را قطع میکنیم. مثال ششم، یعنی به ما طلب کرده می شود که سینوسی آرک سینوسی 1 تقسیم 2 حساب کرده شود. برای حساب کردن قیمت ifade سینوسی آرک سینوسی 1 تقسیم 2 ما باید پیش از همه قیمت آرک سینوسی 1 تقسیم 2 رو یابیم. آن را اجرا میکنیم. آرک سینوسی 1 تقسیم 2 این به عدد پی تقسیم 6 برابر است. 0 سینوسی پی تقسیم 6 با 1 تقسیم 2 برابر است. پس سینوسی پی تقسیم 6 این به عدد 1 تقسیم 2 برابر است. پس گفتم ممکن است که ما با واسطه خاصیت یا فرمولا چنین فرمولا را قبول میکنیم. اگر سینوسی آرک سینوسی x داده شده باشد پس قیمت عددی آن موافقاً به 1 تقسیم 2 برابر است که این جواب مثال ششم به حساب می رود. مثال هفتم را دیده می برایم. در شرط مثال هفتم چنین آمده است: طلب کرده می شود که قیمت ifade زیرین یافته شود. مثال هفتم، آ در اینجا دو مثال پیشنهاد کرده می شود. سینوسی در داخل قوس آرک سینوسی 1 تقسیم 4 و در مثال دویم باشد آرک سینوسی پی تقسیم 6. برای اجرا کردن این مثال ما نتیجه مثال ششم را استفاده می بریم. خیلی که به ما معلوم است سینوسی آرک سینوسی x این به خود قیمت x برابر است. پس این را به نظر می گیریم و جواب آن را 1 تقسیم 4 می نویسیم که از روی مثال ششم اجرا کرده شد. در مثال ب باشد آیا آرک سینوسی پی تقسیم 6 به پی تقسیم 6 برابر است یا نه؟ ما از حل این مثال پوره می بینیم. یعنی آرک سینوسی در داخل قوس سینوسی پی تقسیم 6 این برابر است به آرک سینوسی پی تقسیم 6 موافقاً به 1 تقسیم 2 برابر است. آرک سینوسی 1 تقسیم 2 باشد این به عدد پی تقسیم 6 برابر است. پس گفتم ممکن است که آرک سینوسی x نیز به عدد x برابر است که این نتیجه مثال هفتم به حساب می رود. بیایید مثال هشتم را دیده برایم. در شرط مثال هشتم چنین آمده است: جفتی و توقی فونکسی زیرین معین کرده شود. قطع میکنیم. مثال هشتم، فونکسی f از x با فرمولای برابر آرک سینوسی کوادرات x تقسیم x نشان دهنده 4 داده شده است. طلب کرده می شود که آیا این فونکسی جفت است یا این فونکسی توق است. برای جفتی و توقی فونکسی را معین کردن به جای x علامت مقابل آن f از مینوس x را می گذاریم. f از مینوس x این برابر است به آرک سینوسی کوادرات مینوس x تقسیم مینوس x در درجه 4 این برابر است. هنگامی آرک سینوسی مینوس x را خود با خود با 2 مراتبه ضرب زدن ما آرک سینوسی کوادرات x را حاصل میکنیم. مینوس x را به درجه 4 برداریم. x نشان دهندش به 4 برابر است که این به خود فونکسی f از x برابر است. پس اگر هنگامی به جای قیمت x علامت مقابل آن را گذاشته خود فونکسی را حاصل کنیم پس در این حالت فونکسی را فونکسی جفت میگویند که این در مثال هشتم داده شده فونکسی جفت می باشد. خوانندگان عزیز، با همین موضوع امروزی ما به انجام رسید. برای مستحکم کردن موضوع امروزه به شما یک چند مثال و مسئله ها پیشنهاد کرده می شود که آنها را باید اجرا کرد. خیر، با همین موضوع امروزی ما به انجام رسید. در درس آینده موفق باشید.